Hello dear students, once again let us go for the biology bridge course program, a link between SSLC and first PUC. So as you know, in this bridge course program I am explaining only about basics of biology so that it will be easy to study the biology topics in first PUC and second PUC, that is class 11th and class 12th. So I am your biology lecturer Dr. Sridevi Kulkarni. Let us move to the basics of biology. So biology, here in this video of basics of biology, I am going to explain the very important aspect, that is types of cells. In the previous videos, I explained about what is a cell and what are the components which produce the cell, who discovered the cell, what is cell theory, and who modified the cell theory. Cell is basic unit of life. It is made up of biomolecules. Biomolecules are made up of the inorganic elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. The cell, credit of discovering the cell goes to Robert Hooke. Cell theory proposed by Schleiden and Schwann. It is modified by Rudolf Virchow, and according to cell theory, all the organisms are made up of the cell. The new cells are produced from the division of pre-existing cells. And a cell typically consists of three parts: cell membrane, nucleus, and the cytoplasm. Inside the cytoplasm, many tiny structures performing a specific function are present. They are called cell organelles. So these are the things that I explained in previous videos, and this one is very important basic concept of biology. Cell is basic unit of life. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಿಭಜನೆ. ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೋರಿ, ಯುಗ್ಲಿನ ತಗೋರಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ, plant cell, animal cell. The organisms which are living on the earth, their body is made up of only two types of cells, either prokaryotic or eukaryotic. ಸೊ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಬಹುದು, ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೀವಿ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀತಾರೆ. Prokaryotic Jeevakosha and eukaryotic Jeevakosha. Any organism which is existing on the earth, if you take the body of any organism, either it is made up of prokaryotic cell or it is made up of eukaryotic cell. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ದೇಹ ರಚನೆನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲರೇ ಸಿಗ್ತದ ಅಥವಾ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲರೇ ಸಿಗ್ತದ. ಇವು ಎರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಆ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕಿರೋಂಥ ರಚನೆ, ಅದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ, ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಯದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲು
Either it is prokaryotic or it is eukaryotic. And don't use the term and. ನೀವು prokaryotic and eukaryotic ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ either it is made up of ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲರೇ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲರೇ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಸೆಲ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಡೀ ಜೀವ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ prokaryotic cells. There is no other example. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ prokaryotic cells. Give example for the organism having prokaryotic cell. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಕೋಶ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಟರ್ಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ it is singular term. All the bacteria, whether they are useful to the humans or they are harmful to the humans, all the bacteria are having prokaryotic cells. Then like that, where do you find the eukaryotic cells? eukaryotic ಸೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೈವಲಗಳು, ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ, ಫಂಗೈ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಶೈವಲಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, all these are made up of eukaryotic cells. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್, ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ eukaryotic cells. Is it clear? I hope it is clear for you. So moving to the next one. So here it is the image of prokaryotic cell. Look at the diagram. It is very simple. Just ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಮ್ರೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮ್ರೇನ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಥರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ DNA ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಯಾವುದಿದು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಬಹುದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ, ಇರದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ and primitive. Eukaryotic cells are complex and developed. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಿರ್ತಾವ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಿರ್ತಾವ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಫಂಗೈ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ?
Pro means before, carry on means nut, and here the meaning I am taking is nucleus. The term I have selected is nucleus. Pro means before and carry on means nucleus. ಇದರೊಳಗೇನೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್? ಬಿಫೋರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಇರೋಂಥ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Prokaryotic cells are the cells that do not have a true nucleus or membrane bound organelles. Prokaryotic cells ಅವು ಕೂಡ ಒಂದು ಥರದ ಸೆಲ್ಸೇ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ? ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಖರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಪದುರುಗಳು ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು, ಜೀವಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಎದರೊಳಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋ, ಎರಡೂ ಭಾಷೆ ಒಳಗೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಡಿಆಕ್ಸಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ DNA. ಈ DNA ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಆ DNA ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ನಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ DNAದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಮರೇನು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ the true nucleus is said to be absent. DNA ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪದರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ದ DNA ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಯಾವಾಗ DNA ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗೇನೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶರಸ, ಕೋಶರಸದ ಒಳಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಫೈನ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ದ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಪದರು ಇರೋವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್? ಇಲ್ಲೇಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಕಾರಣ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ DNA ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ DNAದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವ ಮೆಮ್ರೇನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ prokaryotic cell. Then eukaryotic cell. So eukaryotic ಇದರದ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್. ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದದ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಅ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಮರೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಮೆಮರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is the image of eukaryotic cell. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ this is marked as, the complete structure is marked as nucleus. ಸೊ eukaryotic cell ಒಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಪದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮ್ರೇನ್. ಎನ್ವಲಪ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಪದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎದು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ? ಯೂಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಲ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ವಿಥಿನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, such cells are called prokaryotic cells. So what you have studied ಅಥವಾ what I explained in the today's video, based on the structure of nucleus, ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ cells are classified into two types. I am giving the conclusion of today's explanation. ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಳ್ಳಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ರಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು two types. What are those two types of cells? Prokaryotic and eukaryotic. In case of prokaryotic cell, the true nucleus is absent and membrane bound cell organelles are also absent. Whereas in case of eukaryotic cell, the membrane bound cell organelles are also present. It also contains the true nucleus. Example for prokaryotic cell, bacteria. Example for eukaryotic cell,
plant cell and animal cell. So true nucleus, when you say, it is having nuclear envelope. Inside that nuclear envelope, the DNA is present. Hope this explanation is clear for you. Thank you.